hypothalamus and thalamus. So diencephalon அப்படினு சொல்லி பார்த்திருப்போம். கரெக்ட்டா? And we also saw which is the largest part of your brain? Cerebrum. So cerebrum largest part அப்படினு சொல்லும்போது how many lobes are நம்ம cerebrum வரை பிரிக்கலாம்? 4 lobes. What are the 4 lobes? Very good. Occipital lobe and last one. Frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. So 4 lobes தான் நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம். And we saw what are the functions also. Now we are going to see about the midbrain. So midbrain அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது it is going to be a connection between what? Forebrain and the hindbrain. So forebrain and hindbrain அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா நான் யாரை மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் thalamus. So thalamus and hindbrain கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட் தான் நம்ம யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is going to be midbrain. So midbrain வந்து voluntary or involuntary அப்படின்ற questions we can expect பண்ணலாம். Like MCQ ல it is obviously involuntary. What about the forebrain? They are responsible for voluntary actions in our body. சரி. And midbrain பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஃபங்க்ஷன் வைஸ் அதை கன்வே பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is responsible for visual and auditory reflexes. இது ரெண்டுத்துக்குமே யார் ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா your midbrain is going to be responsible. So midbrain வந்து இதோட நமக்கு over and I suggest to learn the diagram. எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சில நேரத்துல midbrain diagram கொடுத்துட்டு parts வந்து லேபிள் பண்றதுக்கு சான்சஸ் கேட்கலாம். There is lot of which means label the pons or label the spinal cord இந்த மாதிரி diagram எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So நீங்க மொத்தமா brain மட்டும் படிக்காம midbrain diagramமே படிச்சுக்கிறது it is for your own good. சரியா? Shall I move on? மாத்திக்கவா? Yes. Next one பாத்தீங்கன்னா hindbrain. So hindbrain அப்படின்னு சொல்லும்போது யார் hindbrain இன்க்ளூட் பண்ணிருப்போம்? cerebellum, pons, varioli and medulla oblongata. So medulla oblongata தான் என்ன ஆக போகுது? It is going to extend as your spinal cord. சரியா? Okay. So hindbrain எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்லி தனியா கேட்பாங்க. Which is responsible for salivation or which part of your brain is responsible for blood pressure? இந்த மாதிரி questions நீங்க கேட்கும்போது you can attend your hindbrain. So salivation, blood pressure and vomiting. So தனித்தனியா கேட்பாங்க. vomiting கூட யார் ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த மாதிரி கேட்கும்போது நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Obviously is going to be hindbrain. So hindbrain-க்கு an important topic எது? posture and body balance. Because நம்ம topic control and coordination அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So which means உங்க body posture and balance எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்றது which part of your body அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is going to be ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் சொல்ல போனா it is going to be cerebellum. சரி, அது மட்டும் இல்லாம pons. So sleep cycle, relay signal between cerebellum, spine. What do you mean by relay signal? Relay signal between, yes. So very good. எனக்கு ஒரு பார்ட்ல இருந்து இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் பிரெயினுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we call them as relay signal, which means pons helps to maintain the sleep cycle-ஆ இருக்கட்டும், that is relay signal-ஆ இருக்கட்டும், and moreover like இந்த பார்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷனுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம யாரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா pons variolae தான் we are going to be dependent. சரியா? So இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட hindbrain is also done. So as of your 10th standard portions வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So when you go to higher classes you can learn in detail also. So apart from this நான் எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் எடுத்திருப்பேன் because like for 1 mark purpose alone எதை எடுத்திருப்பேன்னா I talked about what is the sulcus and gyria last class நம்ம பார்த்தோம். Hope you remember what is it. And yes, so இதெல்லாம் மெயினா வந்து பார்த்தோம். Then what else I missed? சரி, and I told something about corpus callosum also. ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So ரெண்டு பார்ட் like left hemisphere and right hemisphere ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் ஒரு டிவிஷன் பார்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது யாரை மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன்? கார்பஸ் கெலோசம் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன். சரி, வாட் இஸ் த டிஷ்யூ? இப்போ பிரெயினுக்கு மேல ஒரு டிஷ்யூ கவரிங் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். கரெக்டா? நான் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணினா வாட் வில் பி யுவர் ஆன்சர்? வெரி குட். ஸோ இன்கேஸ் ஐ எம் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் த ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற வார்த்தை நான் கேட்கறேன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி CSF, cerebrospinal. நிறைய பேர் மாத்தி எழுதுவாங்க. fluid கேட்டா மட்டும் CSF பத்தி எழுத போறேன். In case if I am going to talk about tissue கேட்டேன்னா you know the answer meninges. சரியா? So இதோட என்னோட brain concept வந்து முடிஞ்சு போச்சு. நான் again repeat பண்றேன். human brain diagram மட்டும் இல்லாம லேபிளிங்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கா I told you this part alone. இது நம்மளோட mid brain. So இந்த diagramமே வந்து கண்டிப்பா பார்த்தோம் like safer side அவ்வளவுதான். சரியா? And ரொம்ப rare this question can be expected like difference between chemical transmission and electrical transmission. நமக்கு என்ன transmission நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it can happen both. ரெண்டுமே நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. கெமிக்கலும் நடக்கலாம், எலக்ட்ரிக்கலும் நடக்கலாம். it can happen both. சரியா? So I will give you 2 minutes. எழுதாதவங்க please make a note of it. So you can't expect detail answerல வராது, but hardly 2 or 3 mark question. Safer side மூணுமே படிச்சு வச்சுக்கலாம். I'll give you 2 minutes. Make a note of it fastly. அதுக்கு நான் previous பழைய கிளாஸ்லயுமே இதை நான் கொடுத்திருப்பேன். எழுதாதவங்க எழுதிக்கோங்க.
முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. I'll move on to the next topic. ஏன்னா next I was supposed to start how do organisms reproduce, but I got few messages like heredity start பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி. Just a quick revision. So I'm starting heredity first, then I'll move on with how do organisms reproduce. சரியா? முடிச்சிட்டீங்களா? மத்தவங்க முடிச்சிட்டீங்களா? Shall I move on? Yes? I'll give you one more minute, make it fast. முடிச்சாச்சா? Online students, Sahitya, Darshini, Kritikeshwaran, Nitin, Aishwarya, have you completed? Shall I move on? Just show a thumbs up symbol, I'll move on. Yes. Okay, ma, thank you. So, Mathikva, get converted. So, now we are going to start the next chapter, heredity. People, this is topic doubt, please send me a message, I'll just clarify. Okay, va? So, heredity, concept, what is heredity? It is nothing but a combination of what? Inheritance and variation. So, heredity, it is a combination of inheritance and variation. சரி. So, inheritance na enna artham, which means generation, parampara varudhu, correct? So, some characters or certain characteristics can be transferred from one generation to other generation, correct? நம்ம அத என்ன சொல்வோம்? Inheritance or inherited அப்படி term யூஸ் பண்ணுவோம். Next one பாத்தீங்கன்னா variation. Variation என்ன அர்த்தம்? Changes in characteristics, correct? For example, you are not the அப்படியே அச்சசல் அம்மா அப்பா மாதிரி நீங்க கிடையாது, correct? Some mixing like சில variation changes கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? So, which means the change in characteristics a person is called as a variation. இது ரெண்டுமே heredity பாத்தீங்கன்னா it is nothing but a combination of inheritance and variation. So, இந்த டாபிக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா you have to know certain definitions. இதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம இருந்தா மட்டும் தான் it will be very easier. First one பாத்தீங்கன்னா genetics. So, who is called as the father of genetics? Very good. Graham John Mendel is called as the father of genetics. சரி, so genetics define பண்ணலாம், like which means inheritance, variation, heredity, இது எல்லாமே பத்தி படிக்கிறது, or else like study of genes or chromosome. இத பத்திலாம் படிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We call them as genetics. So, inheritance, just now we saw transmission of characteristics from one generation to other generation, or parents to offspring அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், கரெக்ட்டா? We call them as inheritance. And moreover, inheritance தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is the base for heredity because the topic or starting லே சொன்னேன், கரெக்ட்டா? Next one பாத்தீங்கன்னா variation. So, changes in characteristics, or it can also be said as a difference between two persons or parents to offspring. இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Variation அப்படின term நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Next one பாத்தீங்கன்னா character. Simple சொல்ல போனா yes, features. Very good. For example, eye color is a feature. Even your hair texture, like a spring, like a curly structure இருக்கலாம், straight hair இருக்கலாம், அப்படி சில பேர் baldness இருக்கும். இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Characteristics. Tall, short, or tall, dwarf, இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Characteristic features அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next one பாத்தீங்கன்னா traits. Traits என்ன அர்த்தம்? Yes, very good. Which means ஒரு characteristic, ஒரு generationல இருந்து இன்னொரு generation or a parent to offspring, some changes will be there, right? அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Variations of a character is called as a traits அப்படின்னு வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். For example, நம்ம பார்க்கிறோம் like eye colors, blue eye, brown eye, black eyes, இதெல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம். Next one பாத்தீங்கன்னா alleles. So, alleles, and again, நீங்க MCQ ல இந்த question வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Dash is called as the alternate form of genes அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. Alleles. சிம்பிளா சொல்ல போனா alleles எல்லாமே ஒண்ணா, like சின்ன சின்ன variations வச்சு இருக்கிறது தான் we call them as alleles. Next one பாத்தீங்கன்னா homozygous and heterozygous. Homoனா என்ன அர்த்தம்? Same, similar, very good. Heteroனா நிறைய, different அப்படின்னு சொல்லலாம். For example, இப்போ இத பாருங்களேன்,
கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இதெல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா மெண்டல் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் எனிவே அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது அர்த்தம் புரியும். இப்போ நான் சிம்பிளா சொல்றேன், கேபிட்டல் டி எப்பவுமே நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா டால் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் டிஃபைன் பண்றதுக்கு I'll be using the alphabet capital T எடுத்துக்கலாம். ஸ்மால் டி பாத்தீங்கன்னா dwarf டிஃபைன் பண்றதுக்கு நான் இந்த ஆல்பபெட் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். Can you see here? நான் ரெண்டு ஆல்பபெட்மே சேமா இருந்துச்சுன்னா I call them as homozygous. In case நீங்க டாபிக்ல போகும்போது பாப்பீங்க நேரத்துல கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கலாம், or else it can be what? Yellow and green. இந்த மாதிரி like different alphabets இருக்கு, which means a difference in the characteristics இருக்கும்போது I will be calling them as what? Heterozygous. So homozygous னா என்ன அர்த்தம்? The condition in which the chromosome pair carries similar alleles. இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா, ரெண்டுமே சேம் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸியா நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா சேம் alphabets இருந்துச்சுன்னா I'll be calling them as homozygous. சரி, அப்படி இதுவே எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா can you see here? எனக்கு ரெண்டு வேற alphabets, கேபிட்டல் ஒன்னு இருக்கு, ஸ்மால் ஒன்னு இருக்கு. இந்த மாதிரி ரெண்டு வேற alphabet இருந்துச்சுன்னா I will be calling them as what? Heterozygous. இத நான் ஒரு டெஃபினிஷனா கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the condition in which the chromosome pair carries dissimilar alleles. ஏன்னா capital T வந்து ஒரு allele, small t வந்து இன்னொரு ரெண்டு dissimilar இருக்கு. It's not a perfect pair, it's not a matched pair. dissimilar இருந்துச்சுன்னா I will be calling them as what? Heterozygous. இதுக்கான அர்த்தம் நீங்க டாபிக் உள்ள போகும்போது it will be very easier. இப்போதான் just understand மட்டும் பண்ணிக்கலாம் கான்செப்ட். So now I'm moving on to the next definition. Yes. So dominant character and recessive character. So dominant நம்ம யாரை சொல்வோம், which means எப்பவுமே எப்படி சொல்றது, commanding, over like commanding இருப்பாங்க, they are responsible, they are in charge அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டா? எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, dominant character நம்ம எப்பவுமே capital alphabet வச்சு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம். இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு just tall capital T வச்சு மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அப்படி இல்லாட்டி yellow capital Y. சோ இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா capital alphabet வச்சு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்னா அது என்ன கேரக்டர் நம்ம சொல்லலாம், dominant character அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இதுவே நான் வந்து small alphabet small t போட்டுக்கலாம், or small y போட்டுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி நான் small alphabets வச்சு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்னா I will be calling them as what? Recessive character அப்படின்னு நம்ம சொல்வேன். சரி, அப்ப dominantக்கும் recessiveக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, which means dominant வந்து they will be able to express themselves. Recessive வந்து even though they are present அவங்களால ஓப்பனா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். look at this one. heterozygous ல பாத்தீங்கன்னா யார் இருக்கா நமக்கு, capital T small t. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? சோ capital T நம்ம யாருன்னு சொல்வோம், tall ன்னு எடுத்துப்போம். small t நம்ம யாருன்னு சொல்வோம், dwarf அப்படின்னு சொல்வோம். இல்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே present ஆயிருக்கு. ஆனா இத நான் ரீட் பண்ணும்போது நான் எப்படி ரீட் பண்ணுவேன், tall dwarf நான் சொல்ல மாட்டேன். but how will I define them? tall அப்படின்னு மட்டும் தான் நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன். எப்பவுமே நம்ம யாரை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம், டாமினன்ட்டா மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஏன்னா அவங்களால மட்டும் தான் ஓப்பனா வந்து அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ இதுல பாருங்களேன், நான் டால்னு சொல்றதுனால எனக்கு இல்ல dwarf இல்லன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அவங்க இருக்காங்க, but what will happen? They will not be able to express themselves openly. அவங்க தான் நம்ம யாருன்னு சொல்வோம், recessive characters அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சோ நம்ம recessive characters எந்த ஆல்பபெட் வச்சு மென்ஷன் பண்ணுவோம், ஸ்மால் ஆல்பபெட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம எப்பவுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம். இது எதுக்கு தேவைப்படும்னு பாத்தீங்கன்னா tablet column போல monohybrid cross dihybrid cross போடும்போதெல்லாம் these alphabets will be very much helpful. Next, phenotype and genotype. சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா P இருக்கா, P இருந்துச்சுன்னா physical appearance, P for P அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So phenotype means ஒரு பர்சனோட physical expression or physical character பத்தி சொல்றது நான் என்ன சொல்லுவேன், phenotypic. or ஒரு பர்சனோட physical characters பத்தி பேசுறேன்னா phenotype. இல்ல ஒரு பர்சனோட genetic appearance வச்சு நான் பேசுறேன்னா I will be calling them as what? Genotype. So G for genetic, genotype genetic, and P பாத்தீங்கன்னா phenotype and physical. So இந்த ஒரு காம்பினேஷன் நம்ம ஞாபகம், phenotype னா physical appearance, genotype னா genetic appearance. டவுட் இருக்கா? டவுட் இருக்கா? nothing, right? சரி, I'll move on then. Next, hybrid. So hybrid என்ன அர்த்தம், combination of both, which means எனக்கு dissimilar pair, like if we are mating, அப்போ male and female இருக்காங்கன்னா like obviously they are different. So mate ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம், different characteristics feature mate பண்ணும்போது what is going to happen, we will be having a new variety. அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், hybrid varieties அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். சரியா? so the terms எல்லாமே தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம இந்த கான்செப்ட் குள்ள போகும்போது it is going to be very much easier. okay, இந்த டாபிக்கோட ஸ்டார்டிங்ல போறதுக்கு முன்னாடி we define what is heredity. heredity என்ன சொன்னேன், it is a combination of what? inheritance and variation அப்படின்னு நம்ம சொன்னேன். கரெக்ட்டா? so எக்ஸாம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா define variation and types of variation வந்து you can expect this question. what are the types of variation? or அப்படி இல்லாட்டி difference between like these two types, அதுவும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சரியா? so variation நம்ம என்ன பார்த்தோம், what is the variation? what is variation define பண்ணிருந்தோம்,
Very good. Difference between the characteristics, parents to offspring. சரி, variation வந்து பாத்தீங்கன்னா there are two types of variation. Somatic variation and another one is going to be gametic variation. சரி, somatic variationக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குன்னு சொன்னேன். What does anyone remember? It is also called as, very good, it is also called as acquired traits. So somatic variation க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? It is also called as acquired traits. சரி, gametic variation க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. It is also called as inherited traits. So example either you can expect like write the difference between acquired traits and inherited traits. அப்படி ஒரு question expect பண்ணலாம். அப்படிலாட்டி like explain the different types of variation. So whatever it is உங்களுக்கு தெரியணும். Acquired traits னா இவங்கள பத்தி தான் எழுத போறோம். Inherited traits னா இவங்கள பத்தி தான் எழுத போறோம். You should be able to remember. சரி, first somatic variation பார்க்கலாம். சரி, somatic variation என்ன சொன்னேன்? It is also called as acquired traits அப்படின்னு சொன்னேன். Acquired னா என்ன அர்த்தம்? Which means I'll be keeping it for myself. Very good. It will not be transferred. இப்போ நான் இதனால எனக்கே வச்சுப்பேன். I will not give to someone. I will not share with someone. Right? So இதுல வந்து என்ன ஆக போகுது? Characteristic feature ஆ இருக்கலாம். Anything. It cannot be transferred or not characteristic features. Anything which cannot be transferred to the next generation. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We call them as acquired traits. So எப்பவுமே நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி differences எழுதும்போது example is always a must. கரெக்டா? Very good. So acquired traitsக்கு or somatic variationக்கு ஒரு common example நான் கொடுத்திருந்தேன் in my previous classes. Accidental scars. சரியா? Which means எனக்கு இது எந்த DNA alteration இருக்க போறது இல்ல. DNA alteration இருந்தா மட்டும் தான் what is going to happen? அடுத்த generation எனக்கு வந்து transfer ஆகும். Okay. இதுவே gametic variation பாத்தீங்கன்னா what is going to happen? கண்டிப்பா it obviously is going to get transferred. கரெக்ட்டா? So for examples for this gametic variation யார கொடுக்கலாம்? Yes, eye color கொடுக்கலாம். அப்புறம் you can name some diseases also. Diseases, any diseases that can be inherited? Inherit ஆகக்கூடிய disease? Diabetes is not disease, it's a syndrome, but anyway you can write that too. அதுக்கப்புறம் அல்சைமர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இதை கொடுத்துக்கலாம். சரி, பட் வாட் எவர் நீங்க நிறைய எக்ஸாம் அண்ட் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒன் எக்ஸாம்பிள் அட்லீஸ்ட் ஃபார் இதுக்கு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ சொமேட்டிக் வேரியேஷனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஸ்கார்ஸ் அண்ட் கேமெட்டிக் வேரியேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் புட் ஐ கலர் ஆல்சோ. சரியா? சரி, இதுல இன்னொரு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Somatic variation பாத்தீங்கன்னா they occur only in the somatic cells of our body, whereas gametic variation பாத்தீங்கன்னா they occur in the germ cells of our body. So germ cells நம்ம யாரை சொல்வோம்? Who will we call them? யாரை germ cells சொல்வோம்? Yes, bacteria வா? Oh, germs are you telling like that? No, it's not. Germ cells நம்ம எதை சொல்வோம்? What we call germ cells? Online students, anyone? What is germ cells, people? Offline students also you can tell me. Germ cells na enna? No idea. Where yaravadhu? Seri. Gametes. Yaru? Male gamete and female gamete. Yaru solrom? Sperms, egg illaya? So avangala da நம்ம யாரை சொல்லுவோம்? germ cells அப்படினு சொல்லி mention பண்ணுவோம். ஓகேவா? Then what can be somatic cells? The cells other than these. யாரு நம்ம sexual cells தவிர்த்துட்டு மிச்சம் இருக்க cells எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Somatic cells or the cells other than reproductive cells. We call them as what? Somatic cells அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? So இது எல்லாமே தெரிஞ்சு மட்டும் வெச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்ல கேட்டாலும் you can write. So difference மறக்காம எக்ஸாம்பிளோட உங்க ஆன்சரை வந்து finish பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு possible answer என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா what are the importance of variation? So importance again it is not detailed answer. So hardly 2 or 3 mark question. Safe say ஒரு 3 difference நம்ம தெரிஞ்சு வெச்சுக்கலாம். So first one வந்து பாத்தீங்கன்னா it is the basis of heredity. Obviously we saw heredity is a combination of what பார்த்தோம்? Inheritance and variation அப்படி சொல்லி பார்த்தோம். They form the basis for the heredity. Second one நமக்கு evolution கிடையாது, but you can make a note of நமக்கு evolution concept omitted actually. Hereditary evolution இருக்கும், evolution is omitted. So it is also the basis for evolution. Evolution என்னது? Evolution என்னது? Come again? New organism. Okay. Any other terms? Fine. உங்க ஆன்சர் accept பண்ணிக்கிறேன். பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, which means like totally இப்போ
you must have seen our ancient human beings எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னு தெரியும் கரெக்ட்டா மேபி பாடி ஃபுல்லா ஹேரா இருந்திருக்கும் monkey மாதிரி நடந்திருப்பாங்க right which means we have evolved from such character to what we are now உடம்பு ஃபுல்லா இப்போ even though we have certain similar characteristics we are not walking like ரெண்டு கை ரெண்டு கால மொத்தமா தலை we are not crawling and all but ancient humans அப்படி நடந்தாங்கன்னு we have some past also நம்ம என்ன இருக்கும் அங்க இருந்து இது வரைக்கும் நம்ம சேஞ்ச் ஆக்கிட்டே வந்து what we are here now இப்ப நம்ம homo sapiens அப்படின்னு இருக்கோம் நம்ம ancient இத பாத்தீங்கன்னா homo erectus இருப்பாங்க homo habilis மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க previous ancestors எல்லாமே so literally we have change அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோட physical appearance everything even my like எப்படி சொல்றது my genotype genetic appearance would also have been altered right so இத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் evolution அப்படின்ற கான்செப்ட்ல எடுத்துட்டு வருவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் because variation இருந்தா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா it will help in the chances of survival of an organism இப்ப நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நம்ம ancient ancestors இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பாடி கண்டிஷனுக்கோ இல்லாட்டி அப்போ இருந்த சிச்சுவேஷனுக்கு சில டிசீசஸ் சர்வை பண்ண முடியாம இருந்திருக்கலாம் they would have died soon ஆனா இப்ப நம்ம பாடி என்ன இருக்கு அது எல்லாத்துக்குமே மொத்தமா வந்து கோப் அப் பண்ணி we have evolved in such a way we are able to overcome all such diseases அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சரி ஆனா இதுவே சில டிசீஸ் நம்மளால ஓவர்கம் பண்ண முடியல might be our future generation they might be able to overcome all such diseases so somehow நமக்கு என்னது evolution variation is always very very important and also helps in the survival of an organism so மூணு பாயிண்ட் பாக்குறோம் one is basis for heredity another one is basis for evolution and the third point வந்து பாத்தீங்கன்னா it increases the chances of survival of an organism சரியா so shall I move on yes next one so இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் we saw basic definitions பார்த்தோம் we saw what is what இத இந்த கரை எல்லாமே முடிச்சிருந்தோம் we saw what is variation types of variation importance of variation also we saw now we are going to enter நம்ம டாபிக் என்ன heredity so who is called as the father of heredity you people told me the answer Graham John Mendel கரெக்ட்டா சோ இப்போ அவரை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் literally he is the hero of our topic அப்படினு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சோ இவர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இயர் நடந்துச்சுன்னா அரௌண்ட் 1856 to 1863 இந்த ஒரு பீரியட்ல நடந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சோ இந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா people were not much aware about what is a gene what is a DNA இப்பலாம் நமக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா we have like Google everything நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் we have books we are learning in our டெய்லி ஸ்கூல் நம்ம படிக்கிறோம் பட் அந்த காலத்துல தட் மச் எக்ஸ்போஷர் வந்து கிடையாது அப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா he predicted something எப்படி அவரோட ப்ரெடிக்ஷன் மட்டும் இல்லாம என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாவுமே அவர் சில விஷயங்களை வந்து காமிச்சார் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் சோ இதுவே நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு நம்ம நடக்கும்போது this can happen like அப்படிங்கிற மாதிரி சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார் சரி இதெல்லாமே ஒரு வழி ஒரு ஓரமா வந்து இருக்கட்டும் பட் இப்போ நம்ம வந்து என்ன கான்செப்ட்ல போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு விஷயத்த வந்து ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா அனிமல்ஸ் மேல ஒரு சம் பிளான்ஸ் மேல ட்ரையல்ஸ் வந்து விடுவாங்க சோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா இவரோட தியரியை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பிளான்ஸை வச்சு அவர் கான்செப்டை எடுத்துட்டு வந்தார் இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஓகே ஹியூமன் பீங்ஸ் மாதிரி நடக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சார் அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பட் இதுக்கு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாத்துக்குமே அவர் கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு செடியை மட்டும் அவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஸ்பீஷஸை யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஸ் garden peas which is nothing but Pisum sativum so example வந்து பாத்தீங்கன்னா scientific name of Pisum sativum sorry peas Pisum sativum வந்து கேட்கிறதுக்கு சான்சஸ்மே இருக்கு சரி மத்த சயின்டிஸ்டுக்கோ இவருக்குமே வந்து ஒரு he is like very special அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ நீங்க மத்த சயின்ஸ் லைக் மேத்ஸ்ல மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் பார்த்துப்போம் லைக் ராமானுஜம் எவ்ரிதிங் பிசிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சயின்ஸ் படிச்சிருப்போம் ஐன்ஸ்டீன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் நிறைய சயின்ஸ் பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம் அவங்கவுங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க ஃபீல்ட்ல மட்டும் தான் ஸ்பெஷலைஸ் அவங்க எழுதின தியரிஸா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அவங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் அவங்க ஃபீல்ட்ல மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் திஸ் பர்சன் யாரு கிரஹர் ஜான் மெண்டல் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா he combined both science and maths together so that is what like இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் which means ஒரு crosses பத்தி பாப்போம் monohybrid and dihybrid crosses so இந்த டாபிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மெயின்லி we can expect என்னென்ன questions வந்து பாத்தீங்கன்னா either we can expect a monohybrid cross or a dihybrid cross or இதுல வந்து இவர் மூணு தியரிஸ் or மூணு laws வந்து கொடுத்திருப்பார் so அந்த மூணு lawsல வந்து they can combine and ask for example monohybrid cross like ஒரு scenario கொடுத்துட்டு do the monohybrid cross and write the law which is associated with the above cross இந்த மாதிரி questions நமக்கு நிறைய கேட்பாங்க நீங்க மூணு லாஸ்மே கண்டிப்பா படிச்சு வச்சிருக்கணும் because don't expect சில நேரத்துல ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்பாங்க write the law of inheritance law of dominance ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்கும்போது நம்ம கண்டிப்பா மாட்டிப்போம் safer side மூணு லாஸ்மே படிச்சுக்கணும் மூணு லாஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது I always used to tell you a law is a law not even a single word should have been changed சரியா மாத்தி மட்டும் எழுதிராதீங்க now let's move on நான் சிம்பிளா சொன்னேன் இவரோட ஹிஸ்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னா
கிரஹர் ஜான் மெண்டல் வந்து he grew up in a monastery, as you all know, நம்ம previous classல பார்த்து monastery தான் வளர்ந்தாரு. So what happened, he went to University of Vienna to clear his degree in teaching முடிக்கிறதுக்கு University of Vienna போனாரு. Again he came back after some time, monasteryக்கே திரும்ப வந்தாரு. அவரோட it means ஒரு டைம் பீயிங் என்ன பண்ணாரு அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய கார்டனிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. he grew many plants. அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா யாரு நம்ம பீஸ் பைசம் சட்டைவம் மேல வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. So again இந்த ஒரு क्वेश्चन நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். what is the reason Mendel choose peace plants for his experiment? So don't tell 2 marks தான் கேட்டிருந்தாங்க, 2 பாயிண்ட் தான் எழுத போறோம். So எழுதிராதீங்க, it's very simple. 2 மார்க் இருந்தாலும் 3 மார்க் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ரைட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். ரொம்ப கஷ்டமான பாயிண்ட். ரொம்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எழுத போற சென்டென்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி வேலிட் ஃபார் 2 மார்க்ஸ். 2 மார்க் வேலிடா இருக்கணும். டோன்ட் டெக்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் வேர்ட் எழுதி எனக்கு 1 மார்க் ஃபுல்லா கிடைக்கணும், ரெண்டு சிங்கிள் வேர்ட் இது பாருங்களேன். ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பெக்சிங் செல்ஃப் பாலிஷ் ரெண்டுமே 2 மார்க்ஸ் ஃபுல்லா கொடுத்துருவாங்களா? கண்டிப்பா they won't give. இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே மேக் ஷூர் யூ ரைட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். சரியா? சோ அவர் என்ன பண்ணாரு, டைம் பீயிங் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வளர்த்தாரு. ஸ்பெசிஃபிக்கா he grew peace plant. Now we are going to see what is the reason he choose peace plant for his experiment. First one பாத்தீங்கன்னா it had a very short life cycle. So short life cycle அப்படி நான் சொல்லும்போது what would have been the added advantage? நான் வந்து ஒரு imagine ஒரு plant நான் வளர்க்குறேன். அந்த plant எனக்கு நல்லா வளர்ந்து grow up ஆகி ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு I have to wait for 1 year அப்படின்ற கான்செப்ட் எங்க, or else like within months I'm able to get the results. There's a lot of இருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா short period of duration I'm able to get the results instantly. அப்ப எனக்கு என்ன பண்ணலாம், okay there is some which means I can keep on doing more trials நிறைய பண்ற பாசிபிலிட்டி இருந்துச்சு. So short life cycle was a very added advantage of this Pisum sativum. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா it produced a large number of seeds. தெரியுதா? கண்டிப்பா ஒரு பாட்லயே எனக்கு வந்து நிறைய சீட்ஸ் இருந்துச்சு, ரைட்? சோ இப்போ இந்த பீஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be belonging to leguminous plants அப்படின்னு சொல்லுவோம். So peas or Pisum sativum belongs to leguminous plants. So leguminous plants இதெல்லாம் பத்தி நீங்க again 11th and 12th படிப்பீங்க, லைக் families எல்லாமே இருக்கு. So anyway இப்போதைக்கு தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா self pollination was also possible obviously. Next எதுக்கு self pollination possible அப்படின்ற ஒரு character? Yes, okay, but I'm asked my என்னோட question, self pollination possible கொடுத்திருக்காங்க. What would have been the advantage because of being self pollinated plant? என்ன அட்வான்டேஜா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா பெரிய விஷயம். Yes, think and answer. Self pollination, why it is an advantage for this? Please. Okay, சரி, any other answers? சரி, கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்திருக்கும், which means நான் 2 different இது எனக்கு மிக்சிங் இருக்கும். ஆனா செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணும்போது what happen, எனக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் வந்து பியூர் பிரீடா இருக்கும். there is no chances of mixing. எனக்கு DNA மிக்சிங் பாசிபிள் இல்ல, எல்லாம் வரக்கூடிய பியூர் பிரீடா இருக்கும்போது எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், they will like very much accurate when compared to cross breeding. So self pollination was very much an added advantage அப்படினு வந்து நம்ம சொல்லலாம். Last point, several contrasting characters can be found. Several contrasting characters, again நம்ம அதையும் இப்ப பார்க்க போறோம். So the piece வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 7 contrasting characters வந்து நமக்கு இருக்கு when compared to other plants, which means during that period it is like very highest one. So அதனால என்ன, okay நிறைய contrasting characters இருக்கு, I'll be able to get many results, possible results, so I'll be able to prove my theory more அப்படின்றதுனால he choose this plant. So 4 ரீசன்காக என்ன பண்ணாரு, Mendel choose peace plant for his experiment. நீ again நான் ரிப்பீட் பண்றேன், who's that? அது NTSC கிடையாது, அது அகைன் யாரோ கேட்டாங்க பண்ணிருக்காரு, லீவ் இட் அஸ். சரியா? சோ இந்த 4 பாயிண்ட்மே எதுக்கு ஈவென்ட்ஸ் ஃபார் 2 மார்க் ஆர் 3 மார்க் ஆல்சோ மேக் ஷூர் ரைட் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், இதுதான் மெண்டல் வந்து சூஸ் பண்ண 7 டிஃபரண்ட் கன்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ். சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா height, position, that is flower position, flower color, pod shape. What do you mean by pod? podனா என்னதுமா? இந்த மேல தோல் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? Yes, இந்த மேல இந்த ஓடு தோல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, we call them as pod. சரி, so one is like pod shape, pod color, seed shape and seed color. சரியா? இது வந்து 7 different contrasting characters. so examல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஆப்ஷன்ஸ் நீங்களே டெஸ்ட்ல பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய சில contrasting characters கொடுத்துட்டு which is not the character, like Mendel இந்த 7ல இல்லாத கேரக்டர் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸி, பட் இல்லாத நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். obviously நீங்க படிச்சீங்கன்னா இல்லாத ஈஸியா இருக்கும். so அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நான் height, if you remember startingல we talked something about dominant character, recessive character, சில alphabets வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? homozygous, heterozygous. இப்போ அதெல்லாம் இங்க வரும் பாருங்க. height அப்படின்னு சொல்லும்போது dominant யார் நமக்கு எப்பவுமே tall. so நம்ம dominant அப்ப என்ன alphabet போடுவோம்? capital T. dwarf வந்து பாத்தீங்கன்னா cool, either it can be tall or short, dwarf. so நம்ம recessive நம்ம எப்படி போடுவோம்? small
T. இது ஆல்பபெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா since நான் வந்து டாமினன்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆல்பபெட் வருதோ அதே தான் நான் ஸ்மாலர் ஆல்பபெட்டா எதுக்கு போடுவேன் ரிசெசிவ்க்கு போடுவேன். டோன்ட் திங்க் நான் டால் கேபிட்டல் T டுவார்ஃப்க்கு ஸ்மால் D போடலாம்னு வெச்சுக்காதீங்க. எப்ப டாமினன்ட்க்கு என்ன ஆல்பபெட் போடுறேனோ அதோட ஸ்மாலர் ஆல்பபெட் வெர்ஷனை தான் I have to put for the recessive character. And எப்பவுமே டால் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து டாமினன்ட்டா இருப்பாங்க. ஃப்ளவர் பொசிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா axial or terminal. So I am putting capital A and small a. சரி axial and terminal னா என்ன? axial னா சைடுல அப்புறம் terminal னா டிப்ல. As you can see from this diagram தெரியுதா? எனக்கு சைடுல எல்லாம் flower position இருக்கும். அதே டைம் டிப்ல மட்டும் எனக்கு வந்து பொசிஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். Okay. Flower color I have two colors violet and white. So இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு mostly capital V small v ரெண்டுமே சிமிலரா இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you have to show some differentiation. எதுக்குன்னா sometimes நீங்க monohybrid crossலாம் போடும்போது by chance you might make some mistake. ஏன்னா ரெண்டும் capital V நீங்க கேல்குலேட் தப்பு வர சான்சஸ் இருக்கு. சேஃபர் சைடு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் capital D போடுங்க small v மேல இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு curve மாதிரி போட்டுங்க. But somehow show some differentiation. Next one pot shape inflated constricted. சில bookல வந்து they would have given some other thing like you can just check. So நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா I am going to use capital I small I. Next pot color it is going to be green, so I am putting capital G, and recessive is going to be yellow, so I am putting small g. Next seed shape வந்து பாத்தீங்கன்னா round, so I am putting capital R dominant one, and the wrinkle is going to be recessive, I am putting small alphabet R. இந்த இடத்துல இன்னும் நோட் பண்ணா தெரிஞ்சிருக்கும் pot color seed color. pot color பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே who is going to be the dominant one? green is going to be the dominant one. இதுவே seed colorல பாத்தீங்கன்னா யார் டாமினன்ட்டா இருப்பா? yellow is going to be the dominant one, and recessive தான் யாரா இருப்பா? green ஆ இருப்பாங்க. சோ நிறைய பேர் மாத்தி போடுவாங்க. make sure you learn it correctly. pot colorல green is dominant, yellow is recessive, whereas seed colorல பாத்தீங்கன்னா yellow is dominant and green is going to be recessive. So alphabets வந்து accordingly வந்து change பண்ணிக்கோங்க. These are the 7 contrasting characters for பைசம் சட்டைவம். சரி, இப்போ நம்ம monohybrid dihybrid cross போறதுக்கு முன்னாடி let us learn about the 3 Mendel laws. So already I remember last class I think for a few classes back I questioned about these laws. ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம்? just raise your hands. How many of you remember these laws again? நல்லா கை தூக்குங்க. தூக்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டு raise your hands properly. யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்த 3 laws? None of you? ஆன்லைன்ல எத்தனை பேருக்கு how many of you remember these laws? நிதின். Yes, any மத்தவங்கள என்னாச்சு? ஐஸ்வர்யா, கிருத்திகேஸ்வரன், தர்ஷினி, பிரீதம், சாஹித்யா and சுதர்ஷன். How many of you remember these laws? No. சரி, okay. பட் இது வரைக்கும் நீங்க படிக்கலனா again மறந்து போச்சுனா கூட பரவாயில்லை. It's high time you remember this. ஒரு வாட்டி படிச்சு தயவு செஞ்சு don't forget. படிச்சீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அது ஞாபகம் இருக்கணும். சரியா? So there are 3 possible laws Mendel கொடுத்தார். One is law of dominance, another one is law of segregation, the third one is law of independent assortment. சரி, இந்த டாபிக் வந்து நான் monohybrid cross and dihybrid cross பத்தி நான் எடுக்கும்போது வரும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன். possible questions அப்படின்னு சொல்லும்போது either they'll be asking you to monohybrid cross or a dihybrid cross. Write a law that is associated with the above cross அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு question வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா always நீங்க கண்ணை மூடிட்டு you can write this law of dominance. எதுக்குன்றது cross போடும்போது உங்களுக்கு புரியும். But I'm telling you priorly itself. So write a law that is associated with the above law. என்ன எழுத போறீங்க? law of dominance மட்டும் தான் நீங்க வந்து எழுதுவீங்க. So if you look at the law of dominance, if the 2 alleles, you know what is the allele? நம்ம டாபிக் ஓட ஸ்டார்டிங்ல I told you what is the definition of allele. If the 2 alleles at a locus differ. locusனா என்னது? இந்த locus என்ற வார்த்தை நீங்க மேத்ஸ்ல I think if I'm getting இந்த வார்த்தையை go through பண்ணிருப்பீங்க. locus of a point or locus at a point அப்படி படிச்சிருக்கீங்களா? ஜியோமெட்ரியில locusனா என்னது? not yet. சரி, so locus இப்போ பாத்தீங்கன்னா imagine ஒரு சீக்வென்ஸ்ல இருக்குன்னா ஒரு particular point அப்படி சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரியா? so if the 2 alleles at a locus differ, then one, அதாவது dominant allele என்ன ஆகும்? determines the organism's appearance. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், capital T small t, இது ஹோமோசைகஸா ஹெட்ரோசைகஸா? ஹோமோவா ஹெட்ரோசைகஸா? இது heterozygous obviously, because can you see எனக்கு 2 different alphabets இருக்கு. கரெக்ட்டா? சரி, இப்போ இந்த heterozygous alphabetல பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன கொடுத்திருக்கான்? the dominant allele always determines the organism's appearance. நான் என்ன சொன்னேன்? இத நான் ரீட் பண்ணும்போது
I won't be reading as what tall short or tall dwarf நான் படிக்க மாட்டேன். எப்படி நான் ரீட் பண்ணுவேன், எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவேன்? I will be pronouncing only as tall அப்படின்னு தான் இதை நான் படிப்பேன். What is the reason? இவங்க மட்டும் தான் என்ன ஆகுறாங்க, ஒரு ஆர்கானிசமோட அப்பியரன்ஸ் which means இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு பிளான்ட்க்கு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ரிசல்ட்டா வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிளான்ட் என்னவா தெரியுமா இருக்கும், டாலா மட்டும் தான் இருக்கும். பட் டசன்ட் மீன் எனக்கு இந்த ரிசெசிவ்கான ஜீன் அலீல் இல்லன்னு அர்த்தம் இல்ல, இருக்கும் ஆனா எக்ஸஸ் பண்ண முடியாம இருக்கும். சரியா? சோ என்ன அர்த்தம், the dominant allele determines the organism's appearance while the other recessive allele has no noticeable effect on the organism's appearance. So கேபிட்டல் இருக்கறனால யாரா இருப்பா அந்த பிளான்ட், டாலா மட்டும் தான் இருக்கும், ரிசிவா மிச்சம் டுவார்ஃபா வந்து இருக்காது. காரணம் என்ன, அவங்க இருந்தாலுமே அதல எக்ஸஸ் பண்ணிக்க முடியாது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், law of dominance. I think நான் என்னோட பழைய கிளாஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்திருப்பேன். ஒரு ஃபேமிலில வந்து அப்பா அம்மா பசங்க இருக்காங்க, லைக் ஃபாதர் மதர் பிரதர் சிஸ்டர் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபேமிலில போகுது, தேர் ஆஸ்கிங், அப்பா வந்து ஒப்பீனியன் கேட்கிறாரு, ஓகே வாட் கேன் பி டன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாரும் உங்க ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கன்னா எல்லாருமே ஒப்பீனியன் வந்து கொடுப்பாங்க. அம்மா ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்க, பையன் ஒண்ணு கொடுப்பான், பொண்ணு ஒண்ணு கொடுப்பான். பட் யார் என்ன கொடுத்தாலுமே ஃபைனல் டிசிஷன் வில் பி மேட் பை whom, head of the family, father, because அந்த இடத்துல யாரா இருப்பா, டாமினன்ட் ஜீன், அப்பா தான் டாமினன்ட் ஜீன், இந்த ஃபைனல் டிசிஷன் மேக்கர், அவரால மட்டும் தான் ஓபன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். சோ அதனால நம்ம என்ன சொல்வோம், டாமினன்ட் ஜீன், அவங்க மட்டும் தான் they will be able to express. சோ காட்டிக்க முடியும். ரிசெசிவ் வந்து இருந்தாலுமே எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் லா வந்து பாத்தீங்கன்னா law of segregation, law of independent assortment. சில பேப்பர்ல நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன், do the above clause and write a law which is associated with above law. கரெக்ட்டா? அப்ப நம்ம என்ன எழுதலாம், law of dominance எழுத சொன்னேன். சில நேரத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காவே கேட்டுருவாங்க, do the monohybrid clause for the above scenario and write the law of segregation or write the law of independent assortment. இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. சோ அத முழிக்காம இருக்கிறதுக்கு மூணுத்தையும் படிக்கணும். சோ law of segregation பாருங்க, the two alleles for a heritable character செப்பரேட்னாலும் செக்ரிகேட்னாலும் பிரிஞ்சு போறது. கரெக்ட்டா? if two alleles for a heritable character segregate during gamete formation end up in different gametes. சரி, இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, A and B அப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். They are going to split up during gamete form. எப்படி பிரிவாங்க, A தனியா போகும், B தனியா போகும். கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த A and B எங்க போய் மாட்டோம், இன்னொரு கேமெட் கூட போயிட்டு they will be clubbing. கரெக்ட்டா? இப்போ ஆல்ரெடி இன்னொரு BC இருக்கு, CD இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது பிரியும் எடி பிரியும், B தனியா பிரியும், C தனியா பிரியும், C தனியா பிரியும், D தனியா பிரியும் எடுத்துக்கலாம். அப்போ இவங்க வரது என்ன வாங்க, தனித்தனியா போயிட்டு they will go and pair with any of them. So which means எனக்கு split up ஆகும்போது what happened, when they segregate, பிரியும் போது automatically during gamete formation and end up in different gametes. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு அர்த்தம் நான் சொல்றேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா law of independent assortment. So each pair of alleles segregate independently of other pairs of alleles during gamete formation. இப்பதான் நான் சொன்னேன், ஒரு pair வந்து split up ஆகுறாங்க during gamete formation. There is no rule A வந்து A கூட தான் போய் pair ஆகணும், இல்லாட்டி B வந்து B கூட தான் pair. Rule it can be splitting up and pairing with anything they want. யார் கூட வேணாலும் போய் pair பண்ணிக்கலாம். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம், independent. They have the independence to pair up with any gamete they want. சரியா? independent assortment. இதுதான் வந்து மூணு laws. நான் திரும்ப சொல்றேன், laws நீங்க படிக்கும்போது make sure you learn as a law, don't change any word. ஓகேவா? அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது அகைன் அதை கேட்பேன், அதோட கேட்டேன், பட் ஸ்டில் யூ பீப்புள் ஆர் நாட் தரோ, ஏன் தெரியல, அவ்வளோ கஷ்டம். யூ பீப்புள் ஆர் லேர்னிங் லைக் பேஜ் வைஸ் ஆன்சர்ஸ், அவ்வளோ பெரிய கேல்குலேஷனாக படிக்கிறீங்க, ஒரு மூணு லா படிக்கிறதுக்கு ஏன் அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்கன்னு தெரியல. பட் எனிவே இட்ஸ் ஹை டைம் யூ லேர்ன் தோஸ் லாஸ். சரி, நவ் லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் மோனோஹைபிரிட் கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம மெண்டலோட இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you remember 7 variations வந்து பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? லாஸ்ட் கிளாஸ் if I remember I solved the height வந்து நான் சால்வ் பண்ணிருப்பேன், and I think we did for flower color கூட பண்ணிருப்போம்னு நினைக்கிறேன், if I am correct. சரி, இன்னைக்கு வந்து shall we do flower position பண்ணலாமா? third second ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்க புக்ல சைமல்டேனியஸா அப்படியே பண்ணுங்க, because நீங்க பார்க்கும்போது it may be very easier. மோனோஹைபிரிட் கண்டிப்பா ஈஸியா பண்ணிடுவீங்க. டைஹைபிரிட்ல some people might struggle also. நீங்க பண்ணாதான் you will be like பக்காவா இருக்கும். சரி, so there is like steps follow பண்ணுங்க. First let us start with monohybrid cross. And நான் எத்தனையோ வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், I think still some students are doing this mistakes. நீங்க எதோ drawing draw பண்றீங்களோ, இல்லாட்டி ஏதோ டிஃபரன்ஸ் எழுதுறீங்களோ, or else if you are going to do any cross, make sure even நீங்க ஆன்சர்ஸ் எழுதுனா கூட சைட் ஹெட்டிங் எழுதுங்கன்னு நான் சொல்றேன். क्वेश्चन பேப்பர் என்ன கேட்டிருப்பானா, I think இந்த டெஸ்ட்ல கூட சொல்லியிருப்பேன், excrete system draw பண்ணிட்டு I think I asked you to label left side kidney, ureter, bladder label பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பேன். கரெக்ட்டா? ஒரு டயகிராம் வரையறீங்க, அதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்க வேண்டாமா? ஆன்சர் ஷீட்ல கூட நீங்க क्वेश्चन நம்பர் கூட கரெக்ட்டா போட்டுருங்க, பட் மேக் இட் as a habit. நீங்க டயகிராம் டிரா பண்ணா கூட, ஈவன் இப்ப இந்த கிராஸ் கூட போட போறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன்,
I can guarantee you majority of won't put the heading. Mono போட கூட மாட்டீங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலும் I know you people will be thorough, but still mono hybrid போடுங்க. இல்ல diagram draw பண்ண diagramத்துக்கு heading போடுங்க முதல்ல. அந்த habit தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க. சரியா? So first let us start. இப்போ நான் போட போற characteristic என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா I am going to start with flower position. Yes. So flower position. நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? We saw axial and terminal. சரி, axialல வந்து யாரு dominant? Capital A is dominant. Small a பாத்தீங்கன்னா இதுவும் போடுங்க. Dominant and recessive. இந்த கண்டிப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாவே இந்த கிராஸ வந்து போடுங்க. அவ்வளவு அர்ஜென்ட் இல்ல. even though it's like LB 3 மார்க்கா கூட எடுத்து போட்டோம். பரவாயில்ல. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து போடுங்க. Now let us start. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஜெனரேஷன் போடுவோம். F1 means first generation, F2 னா second generation. And again நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். Question paperல just check whether they are asking you to do both the generations. நார்மலா இப்போ for example do the monohybrid cross for flower position அப்படினு கேட்டானா நீங்க பிளைண்டா என்ன பண்ணலாம்? You can do both F1 and F2 generation, write the ratios. சரி, அப்படி இல்ல. Sometimes they might be asking you write what is the result of F1 generation and write a law associated with the above clause. இந்த மாதிரி pairing தான் வரும். So solve a 3 mark question. அப்ப எப்படி என்ன பண்ணனும்? F1 generation ஓட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு you will be writing your result, then you will be writing the law that is associated with the above இது. So question தரவா ரீட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ பார்க்கலாம். Now I am going to start the F1 generation. So which means axial, terminal. நான் ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ண போறேன்? மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். So what I will be getting? Capital A and small a. கரெக்ட்டா? நான் இப்போ for example எனக்கு ரெண்டுமே capital A into capital A பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும்? AA கிடைச்சிருக்கும். ரைட்? இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஒரு tall மல்டிப்ளை பண்றேன் with ஒரு small dwarf இருக்கும்போது what is my answer? Capital A small a. சரி, இப்போ இந்த capital A small a மட்டும் நிறுத்தாம you have to write one step. அந்த ஸ்டெப்புக்கு தான் மார்க். நான் திரும்ப சொல்றேன், இதோட விட்டீங்கன்னா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. You have to write a statement. இப்போ இத பாருங்களேன், எனக்கு என்ன வந்திருக்கு? What is the answer for this? Capital A small a. கரெக்ட்டா? What will be my result? எப்படி நான் ரீட் பண்ணுவேன்? Capital A small a ன்னு சொல்வேனா இல்லாட்டி axial terminal எப்படி நான் சொல்வேன்? எப்படி சொல்லுவேன்? Axial. Again நம்ம very good. So நம்ம previous-ஆ பார்த்து என்ன சொன்னோம்? எனக்கு ரெண்டு ஆல்பபெட் இருக்கு, கேபிட்டலும் இருக்கு, ஸ்மாலும் இருக்குன்னா நான் யாரை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவேன்? டாமினன்ட். அதாவது கேபிட்டல்ல மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். இந்த இடத்துல கேபிட்டல் ஆல்பபெட் யாரு? axial, that is A. axial இருக்கா? சோ நீங்க ரிசல்ட் எப்படி எழுதுவீங்க? as a result of first generation we get சரி, நமக்கு என்ன கிடைக்குது? axial. கரெக்ட்டா? சோ flower position என்ன? we get flower position as axial. அப்படிலாட்டி axial flower position அப்படினு கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். சரியா? நான் திரும்ப சொல்றேன், இந்த ஸ்டேட்மென்ட்க்கு தான் மார்க். ஓகேவா? ஏன்னா எக்ஸாம்ல நான் திரும்ப சொல்லி பிரிச்சு கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் வந்து what will be the result of F1 generation அப்படி நான் கேக்குறான்னு வெச்சுக்கோங்களேன். நீ இதோட மட்டும் போட்டு F1 போட்டீங்கன்னா do you think they will be giving you marks? கண்டிப்பா, because எனக்கு தெரியணும் நீங்க டால மென்ஷன் பண்றீங்களா இல்ல ட்வார்ஃப மென்ஷன் பண்ணல எனக்கு தெளிவா தெரியணும். இந்த ஸ்டேட்மென்ட்டை நீங்க மறக்காம எழுதிங்கன்னா மட்டும் தான் அதுக்கு வேல்யூ. நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன், கேபிட்டல் ஆல்பபெட் இன்னைக்கு என்னதோ அதுதான் என்னோட ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். கிளியரா? சரி, இப்போ இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் முடிஞ்சு போச்சு. Now I am going to do the second generation. ஏன்னா என்னோட क्वेश्चन படி எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா they didn't ask me to stop with the F1 generation or first generation முடிங்கன்னு சொல்லல. Simply ask me do the monohybrid cross தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிடைச்சிருக்கா? again I am going to self multiply. சரியா? இப்போ இத என்ன பண்ண போறேன்னா capital A small a, இங்க என்ன எழுதி இருக்கேனோ அதெல்லாம் நான் மேலே எழுத போறேன். capital A small a. ஸ்டூடண்ட்ஸ் பண்ற இன்னொரு விஷயம், இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட மாட்டாங்க. நான் எதுக்கு திரும்ப சொல்றேன், இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா மோனோஹைபிரிட்க்கு வேணா நீங்க போடாம இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா டைஹைபிரிட்க்கு கண்டிப்பா if you don't put this tabular column கண்டிப்பா there is a lot of chance you might make mistake. நமக்கே தெரியாம தப்பு பண்ணுவோம். சோ சேஃபா ஒரு சின்ன பென்சில்ஸ் எடுத்து கோட் போறது நமக்கு அவ்வளவு பெரிய டைம் கன்சூமிங்கா obviously இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Now let us start. நான் என்ன பண்ண போறேன்? இப்போ இதுவும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். I'll be getting what? capital A capital A. Don't put A square and all 2A. Just தனித்தனியாவே எழுதுங்க. capital A capital A. Next இந்த capital A வையும் இந்த small a வையும் நான் என்ன பண்ண போறேன்? மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். So what I'll be getting? capital A small a. ஒரு சின்ன சஜஷன், எப்பவுமே இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணும்போது
ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் டாமினன்ட்டா எதை பழகிக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்போ பாருங்களேன், செகண்ட் ரோக்கு நான் வரேன். ஸ்மால் ஏ இன்டூ கேபிட்டல் ஏ. நீங்க என்ன எழுதிருப்பீங்க, ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் எழுதுவீங்க. கரெக்ட் தான், தப்பு கிடையாது. பட் சஜஷன் டாமினன்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் எழுதி பழகும். இட் பி ஈஸியா when you put the ratios. எனக்கு என்ன கிடைக்கும், கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ. ஃபைனலா பாருங்களேன், இதுவும் நான் மல்டிப்ளை பண்றேன். what will be getting ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ. இதுதான் வந்து என்னோட ரேஷன் நிறுத்த மாட்டேன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு சோலோ ஆன்சர் கிடைச்சது, which means I got only one pair. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா I am getting some different possibilities. எனக்கு 3 possibilities எனக்கு கிடைக்குது. கரெக்ட்டா? ஒன்னு என்னது, capital A one possibility, இன்னொன்னு capital A small a one possibility, and the possibility is what, small a small a. இந்த மாதிரி 3 different possibilities கிடைக்குது. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா, I will not be writing the single statement as an answer, but instead I will be writing my answer in ratios. என்ன ரேஷியோ எழுதுவேன், monohybrid, sorry, I'm sorry. இப்ப பாத்தீங்கன்னா you can, yes, சரிதா, will be having phenotypic ratio, genotypic ratio. எப்பவுமே நமக்கு monohybrid வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேஷியோ வரும்போது நான் சொல்றேன். இப்போதைக்கு இதை பார்க்கலாம். monohybridல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have both the ratios. so நான் F2 வரைக்கும் நான் போட்டு முடிக்கிறேன். போட்டு முடிச்சிட்டு நான் ரேஷியோ டைரக்டா கண்ணு மூடிட்டு நான் எழுத ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ என்னோட phenotypic ratio, I think the definition நம்ம டாபிக்கோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம். phenotypic என்ன அர்த்தம், physical appearance வச்சு நான் எழுத போற ரேஷியோ. நான் இப்ப பார்க்கல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா 3:1. இந்த 3:1 எப்படி வந்துச்சு நமக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, look at here. நான் சொன்ன phenotypicனா physical appearance. நான் இப்போ இந்த கிளாஸ் ரூம்ல வந்து கிளாஸஸ்ல let it be both on and offline, I have many students, but நான் பார்க்கும்போதே I will be able to judge who is a boy, who is a girl. எல்லாம் பார்த்த உடனே சொல்ல முடியும். எப்படி capital T இருக்கிறவங்க எல்லாமே tall, small t இருக்கிறவங்க எல்லாமே dwarf அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் in case I have both capital T and small t, நான் யாரை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிருப்பேன், capital T மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி எழுதிருப்பேன். இப்போ நமக்கு என்ன, ரெண்டு பேருமே TT பிரச்சனை இல்லை, tall போட்டேன். Even though I have small dwarf இருந்தாலும், but I'll be considering my dominant only, tall போட்டேன், tall dwarf. பாத்தீங்கன்னா எத்தனை tall இருக்கு டோட்டலா, 3 tall இருக்கா. so my ratioல first வந்துச்சு, எனக்கு 3 வந்துருச்சா. கடைசியா யார் இருக்கா, ஒரு pure recessive breed dwarf. so 3:1. புரியுதா? this is how I got my phenotypic ratio. இப்போ genotypic வரலாம். சரி, genotypic ratio பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம், genetic appearance வச்சு எழுதக்கூடிய ரேஷியோ. ஈவன் ஓகே நான் பார்த்த உடனே எனக்கு தெரியல boy or girl, but still I can be able to identify or define the genes. கரெக்ட்டா, ஜீன் வச்சு who is boy and a girl, so genetic appearance எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுல பாருங்களேன், கேபிட்டல் டி ரெண்டுமே வந்து எனக்கு டால், ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. அக்செப்டடா? ஹோமோசைகஸ், பியூர் ஹோமோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா, பியூர் ஆர் டாமினன்ட் மோனோஹோமோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன், I have a heterozygous. so எனக்கு யார் இருக்கா, ஒரு pure dominant homozygous ஒன்னு இருக்காங்க. I have one heterozygous and one more is what, one pure recessive homozygous. so பாருங்க 1:2, 2:1 வந்ததா ரேஷியோ. so this is how my monohybrid ratio is going to work out. சரியா? so இதோட வந்து I'll finish my class. next classல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll be starting with dihybrid cross பார்க்கலாம். and dihybrid cross பார்த்துட்டு, and dihybridல வந்து பாத்தீங்கன்னா only phenotypic ratio is there as per your syllabus. உங்களுக்கு genotypic ratio வந்து கிடையாது actually. so genotypic ratio வந்து பாத்தீங்கன்னா is like கொஞ்சம் பெரிய ratio, அவ்வளவு கஷ்டம், but still it will be like a bigger one. so அது கிடையாது. next one வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll be seeing about the yes sex determination. கரெக்ட்டா? அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா I want to take one more topic. இந்த questions வந்து there is a possibility of asking in MCQs. நம்ம நார்மலா ஹியூமன் பீயிங் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் எப்படி பண்ணுவோம் தெரியும். கரெக்ட்டா? if the XX இருந்துச்சுன்னா the baby born will be what, female. XY இருந்துச்சுன்னா baby born will be male. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட். apart from this நம்ம இந்த மூணு மெக்கானிசம்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். MCQல கேட்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, உங்களோட சிலபஸ் படியே இருக்கு. சரியா? I'll teach you all this in next class. பட் மறக்காம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி மூணாவது கண்டிப்பா தயவு செஞ்சு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. சரியா? just hold on, I'll take the attendance, then you can leave. people, if you have any doubt, please always message